नमस्कार सांग माने आज आंभे माने ओडिशा जीके रो 14 नंबर ठारू डिस्कशन करिबा पूर्व वीडियो रे आंभे माने 13टा प्रश्न डिस्कशन करिथिले। जदि आपण मानक भितरु केही देखि नाहांती एही वीडियो देखि सारला परे चाइके सेटा देखि नेबे। तले चलंतु आमे समस्त 14 नंबर देखिबा। ओडिशा रो सबुठारू द्वितीय उच्च पर्वत केउंटी? तले ओडिशा रो सबुठारू द्वितीय उच्च पर्वत केउंटी? ऑप्शन देखंतु देवमाली, महेंद्रगिरी, खंडाधार ना माल्यगिरी। ताहले 5 सेकेंड भितर उत्तर देबाको चेष्टा करंतु। ताहले यार सठिक उत्तर कोन? ऑप्शन बी महेंद्रगिरी। तापरे किछि पॉइंट अछि देखि नबा। देखंतु महेंद्रगिरी हेउची ओडिशार द्वितीय उच्च पर्वत शिखर एवं जहार उच्चता केते 1501 मीटर एवं केउ जिल्लार अवस्थित ना गंजाम जिल्लार अवस्थित। यह पूर्व घाटर अंश। ओके एबे चलंतु 15 नंबर को। 15 नंबर रे कौन देला ना ओडिशार बरेही पानी झरणा केउ नदी ऊपर अवस्थित? ताले ओडिशा रे बरेही पानी झरणा केउ नदी ऊपर अवस्थित? समस्त ऑप्शन देखंतु बुढ़ा बळंग ना इंद्रावती, नागावली ना सालंदी। ताहले यार उत्तर कोन? ऑप्शन ए बुढ़ा बळंग। ताले किछि पॉइंट अछि देखि नबा। देखंतु ओडिशार सबुठारु उच्च झरणा हेउची बरेही पानी झरणा एवं जहा केते उच्चरु बोही आछी ना 399 मीटर एवं जहा कि 1309 फुट एवं अवस्थिति केउठारे अवस्थित? मयूरभंज जिल्लार सिमिलीपाल अभयारण्य रे एवं यह बुढ़ाबळंग नदीर एक उपनदी उपरे अवस्थित। केउ नदीर उपनदी उपरे अवस्थित? बुढ़ाबळंग नदीर। तापरे नेक्स्ट 16 नंबर को जिबा। 16 नंबर देखंतु चिलिका ह्रद हेउची भारतर सबुठारु बड़ डैश ह्रद? ऑप्शन ए रे देला लुण पानी ह्रद ना खरा मीठा जल ह्रद ना मीठा पानी ह्रद ना प्राकृतिक बंध। ताले उत्तर देबाको चेष्टा करंतु। ताहले यार सठिक उत्तर कोन? ऑप्शन बी खरा मीठा जल ह्रद। ताहले चिलिका ह्रद हेउची भारतर सबुठारु बड़ खरा मीठा जल ह्रद। ओके तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। 17 रे देला सातकोशिया गर्ज केउ नदीर कूल अंचल रे अवस्थित? ताले सातकोशिया गर्ज केउ नदीर कूल अंचल रे अवस्थित? ऑप्शन देखंतु बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी ना महानदी ना सुवर्णरेखा नदी। ताहले यार सठिक उत्तर कोन? ऑप्शन सी महानदी। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। पूर्व घाटर उत्तर भाग केउ दुईटी नदी द्वारा विभाजित? ताहले पूर्व घाटर उत्तर भाग केउ दुईटी नदी द्वारा विभाजित? केउ दुईटी नदी मिसिकी अलगा करूछंती? ताहले देखंतु ऑप्शन सुवर्णरेखा नदी और बैतरणी नदी एवं बैतरणी नदी और ब्राह्मणी नदी एवं ब्राह्मणी नदी और महानदी नदी एवं तापरे ऋषिकुल्या और वंशधारा नदी। ताहले यार उत्तर कोन? ऑप्शन ए सुवर्णरेखा नदी और बैतरणी नदी। ओके ताहले पूर्व घाटर उत्तर भाग को किए विभाजित करूछंती? सुवर्णरेखा नदी एवं बैतरणी नदी। ताहले 19 नंबर देखंतु केउ नदी को ओडिशार दुख बोली कुहा जाए? ताहले केउ नदी को ओडिशार दुख बोली कुहा जाए? ऑप्शन देखंतु महानदी, ब्राह्मणी नदी ना बैतरणी नदी ना सुवर्णरेखा नदी। ताहले यार उत्तर कोन? ऑप्शन ए महानदी। किछि पॉइंट अछि देखि नबा काहेकि दुखर नदी कुहा जाए। देखंतु महानदी प्रतिवर्ष बन्या सृष्टि करे एवं ओडिशारे अनेक अंचल रे चाष और जनजीवन को क्षतिग्रस्त करिथाए एवं एही कारणरू एहाको ओडिशार दुख बोली कुहा जायछि। देखंतु जेतेबेले खरा ऋतु आसे सेतेबेले महानदी सुखी जाइथाए किंतु जेतेबेले वर्षा ऋतु आसे सेतेबेले वर्षा अधिक जल जोगु कौन होइथाए ना बन्या आसी जाइथाए तळ अंचल रे। केवल सेथिपाई कौन अनेक जनजीवन क्षतिग्रस्त होइथाए कृषि एवं चाषबास सबु कौन क्षतिग्रस्त होइथाए। तेणु आमर महानदी को कौन कहा जायछि? ओडिशार दुख कहा जायछि। तापरे 20 नंबर को जिबा। 20 नंबर रे देला ओडिशार हाथी पथर झरणा केउ नदी ऊपर अवस्थित?
ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ହାତୀପଥର ଝରଣା କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଳନ୍ଦୀ ନା ନାଗାବଳୀ ନା କୋଲାବ ନା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ? ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଅପସନ୍ ବି ନାଗାବଳୀ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ହାତୀପଥର ଝରଣା ଓଡ଼ିଶାର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଶିଳାପିଣ୍ଡ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଅନୁଟ୍ଟଳ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ହାତୀପଥର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତାହେଲେ ହାତୀପଥର କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ? ଯେହେତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଶିଳାପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନୁଟ୍ଟଳ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଏହାକୁ ହାତୀପଥର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ? ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ କେଉଁଟି? ପ୍ରଥମ କ'ଣଟା? ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ମହାନଦୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖିବା। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବି ଦେଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ସି ଦେଲା ବଂଶଧାରା ଏବଂ ଡି ଦେଲା ଋଷିକୁଲ୍ୟା। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ। ତାହେଲେ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ ହେଉଛି ମହାନଦୀ ଏବଂ ଯାହାର ଲମ୍ବ ହେଉଛି 851 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 494 କିଲୋମିଟର ରହିଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ନଦୀ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ, ଯାହାର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ କେତେ? 799 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଂଶ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଇତିହାସର ପିତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଠି ଗୋଟେ ଇତିହାସର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯାଇଛି, ଚଳେଇ ନେବା। ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋକ୍ରେଟିସ୍ ନା ହେରୋଡୋଟସ୍ ନା ପ୍ଲେଟୋ ନା ଆରିଷ୍ଟଟଲ? ଏଠି କ'ଣ? ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଅପସନ୍ ବି ହେରୋଡୋଟସ୍। ଓକେ, ତାପରେ 23 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଭାରତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ପରିସ୍ଥିତି ତନ୍ତ୍ର କେଉଁଟି? ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ପରିସ୍ଥିତି ତନ୍ତ୍ର କେଉଁଟି? ଦ୍ୱିତୀୟ। ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦରବନ ଏବଂ ବିରେ ହେଉଛି ଭିତରକନିକା, ସିରେ ହେଉଛି ଭେମ୍ବନଡ଼ ଏବଂ ପୁଲିକାଟ। ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଅପସନ୍ ବି ଭିତରକନିକା। କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବା। ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦରବନ ହେଉଛି ଭାରତର ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ଅଞ୍ଚଳ। ଓକେ, ଏବଂ ଭିତରକନିକା କ'ଣ? ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଭିତରକନିକା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରବନ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ବାଂଲାଦେଶରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 24 ନମ୍ବର। 24 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ଥଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ତାହେଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟରଙ୍ଗ ନା ଚାନ୍ଦିପୁର, ଗୋପାଳପୁର ନା ଗହୀରମଥା? ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଡି ଗହୀରମଥା। ତାପରେ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗହୀରମଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଲିଭ୍ ରିଡି କଇଁଛ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ କେଉଁ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି? ଅଲିଭ୍ ରିଡି। ତାପରେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ଓ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଓକେ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। 25 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଟି ପୋର୍ଟ ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ? ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋପାଳପୁର ନା ପାରାଦୀପ ନା ଧମରା ନା ଚାନ୍ଦିପୁର? ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଅପସନ୍ ବି ପାରାଦୀପ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। 26 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା ନା, ସମସ୍ତେ 26 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତାହେଲେ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିଲିକା ଏବଂ ସାତକୋଚିଆ ନା ହୀରାକୁଦ ନା ଶିମିଳିପାଳ? ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଅପସନ୍ ସି ହୀରାକୁଦ।
देखନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 27କୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ କେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ କେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଳିତଗିରି, ନା ଧଉଳିଗିରି, ନା ଉଦୟଗିରି, ନା ଖଣ୍ଡଗିରି। ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଅପସନ୍ ବି, ଧଉଳିଗିରି। ତାହେଲେ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବା। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟରେ କ'ଣ ଧଉଳିଗିରି ପାହାଡ଼ ଅବସ୍ଥିତ। ତାହେଲେ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନଟି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକର ଅହିଂସା ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ମୃତିସ୍ଥଳ। ଓକେ, ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 28 ନମ୍ବରକୁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁଟି? ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବରେହିପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ, ନା ସାନ ଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତ, ନା କଳହଟ୍ଟି ଜଳପ୍ରପାତ, ନା ହାତୀପଥର ଜଳପ୍ରପାତ। ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁଟି କୁହନ୍ତୁ? ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସିଛେ। ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ, ବରେହିପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଓଡ଼ିଶାର ଛୋଟ ତିବ୍ଦତ ବୋଲି କାହାକୁ ଜଣାଯାଏ? ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ଜିରାଙ୍ଗ, ଗୋପାଳପୁର, ନା ତପ୍ତପାଣି। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଅପସନ୍ ବି, ଜିରାଙ୍ଗ। ତାହେଲେ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବା। ଜିରାଙ୍ଗ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ବହୁତ ତିବ୍ଦତୀ ବୁଦ୍ଧ ଶ୍ରମଣ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଓକେ, ବୌଦ୍ଧ ମହାବିହାର ଏବଂ ବିଶାଳ ତିବ୍ଦତୀ ବୁଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଲିଟିଲ୍ ଟିବେଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, 30 ନମ୍ବର। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କଲେକ୍ଟ କରିବି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେଇକି ଆସିବି ଓଡ଼ିଶା ଜିକେରେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ 30 ନମ୍ବର। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଭୌଗୋଳିକ ବିଭାଗ ଅଛି? 2ଟି, 3ଟି, 4ଟି, ନା 5ଟି? ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଡି, 5ଟି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭୌଗୋଳିକ ଭିନ୍ନତା ଅନୁଯାୟୀ 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ଭୌଗୋଳିକ ବିଭାଗରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। ଓକେ, କ'ଣ କ'ଣ ସେ ସବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଏବଂ ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ, ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓ ପଶ୍ଚିମ ଅନୁଚ୍ଚ ଉପତ୍ୟକା। ତା ସହିତ ପଞ୍ଚମରେ କ'ଣଟା? ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳ। ତାହେଲେ ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା, ବହୁତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ କେବଳ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ।